everyone, Assalamu alaikum. Welcome to SSEG Education. Today I am going to discuss on the very important act, the Registration Act of 1908, and in this act we will learn to complete this part: object of Registration Act and importance of registration law, compulsory registered document. Can you register other documents not mentioned in the prescribed section? Effect of non-registration, time of registration, place of registration, and who can present a document for registration. As you know, there are many things to discuss in this act, so I have divided it in three parts. So in first part we will learn up to the who can present a document for registration. So let's start with the object. Why actually the Registration Act 1908 is passed. At first we can say to consolidate the legislations relating to the registration of document, and then the law of registration deals with the registration procedure of document of transfer of property, and which document are compulsory and optional document for the registration in the eye of law. It helps to determine the absolute owner of the property. In preventing land disputes, there is no alternative of law of registration. In the prevention of land dispute, law of registration is necessary, and the following laws are also essentials, such as law of contract, law of specific relief, law of evidence, law of transfer of property, law of land, etc. Thus, law of registration and land dispute is related closely. Without law of registration, the land disputes will be increased day by day. সো প্রথমতই আমরা বলতে পারি যে সকল আইন আমাদের এই রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত ছিল সেগুলোকে কনসলিডেট করেছে, মানে একত্রিত করেছে। এরপর আমরা বলতে পারি যে বিভিন্ন ধরনের প্রপার্টি ট্রান্সফারের ডকুমেন্টগুলো রেগুলেট করাই এই আইনের কাজ। পরবর্তীতে আমরা অবজেক্ট বলতে পারি যে অ্যাবসোলুট ওনার অফ প্রপার্টিকে ডিটারমাইন করে এই আইন। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ল্যান্ড ডিসপিউট মিটিগেট করবার জন্য এই আইনের ভূমিকা অপরিসীম। সুতরাং অনেক ব্রড অবজেক্টিভসেই কিন্তু দ্য রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 8 সালে পাশ হয়েছিল। নাও এই 1908 সালের আইনটির গুরুত্ব কি আসলে? In the way of transfer of property, we can transfer title and interest to any other person, but such transfer may be oral or documentary. In case of oral transfer, it is very difficult to prove actual contents of the transaction and transfer after expiry of several years. And to prevent such types of difficulties, transfer needs to be documented in due process or execution and attested. After such formalities, the transfer should be informed to the government authority to be recorded. Thus, we can find the following objectives of the registrations or the importance or significant. Publicity about the transfer of the property, preventing the fraud of any kind of fraudulent changes in the transfer, to keep a government record for taking future legal action, to ensure evidence as to transfer of title and further harassments, to create charge upon the real owner for the collection of public dues, preventing false claim of ownership, and reduce unnecessary disputes. So these are the significance or importance which are quite similar with the objectives, you know. So you can study these 2 points similarly or togetherly. And then the Registration Act 1908, the laws of registration generally. Registration is the process of the documentation to be recorded in any office, either public or private. But in the case of registration of deed or document of the immovable property, law of registration refers to a process under which any transfer of the immovable property, especially land, is recorded in the government office, and it includes the necessary rules relating thereto. So law of registration কে যদি আমরা বলতে চাই যে এটি মেইনলি ডকুমেন্টকে রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য, হ্যাঁ হতে পারে সেটা পাবলিক বা প্রাইভেট কোনো অফিসে। কিন্তু যদি আমরা কোনো রেজিস্ট্রেশন অফ ডিড বা ডকুমেন্টের কথা বলি ইমুভেবল প্রপার্টির ক্ষেত্রে, ল অফ রেজিস্ট্রেশন সেই ক্ষেত্রে কি রেফার করে? ইটস এ প্রসেস। সো কি প্রসেস আন্ডার উইচ এনি ট্রান্সফার অফ ইমুভেবল প্রপার্টি স্পেশালি ল্যান্ড ইজ রেকর্ডেড। অর্থাৎ ল্যান্ডের যে রেজিস্ট্রেশনটা হচ্ছে বা ট্রান্সফারটা আমরা কিভাবে রেকর্ড করছি গভর্নমেন্টের অফিসে, সেটি কিন্তু ল অফ রেজিস্ট্রেশন ডিল করে।
সো আমার মনে হয় তোমরা ধরতে পেরেছো যে আসলে কেন ল অফ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে, কোথায় করতে পারে, কোন কোন ডকুমেন্টে করা উচিত, রেজিস্ট্রেশন করবার পর অফিসারের দায়িত্ব কী, এগুলো নিয়েই কিন্তু বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে, কারণ এটাই মেন কারণ। তো এছাড়াও আরও আমরা জানি যে আমাদের আরও কিছু রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমাদের প্রিন্সিপাল যেগুলো লজ রয়েছে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দুটো, একটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 1908 আর একটা আইন 9 রুলস, দ্য রেজিস্ট্রেশন রুলস 2014। Other laws relevant to the Registration Act are the Transfer of Property Act 1982, the Stamp Act 1899, the State Acquisition and Tenancy Act 1950, the Power of Attorney Act 2012 and the Power of Attorney Rules 2015. তো এই লেকচারে আমরা পড়বো না, এই লেকচারের নেক্সট পার্টে আমরা পড়বো প্রি কন্ডিশন, এবং সেখানে কিন্তু আমাদের একটু রুলস সম্পর্কে জানতে হবে। ডেফিনেশনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন আইনে অনেক কিছুরই ডিফাইন করা হয়েছে, কিন্তু আমি দুইটা ডেফিনেশন সেখান থেকে পিক করেছি, একটা ইমুভেবল প্রপার্টি আর একটা হচ্ছে টাউট। তো টাউট সংক্রান্ত ডেফিনেশনটা টাউটের চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করব। এখন আমরা এখানে দেখব ইমুভেবল প্রপার্টিটা কি। ইট ইনক্লুডস ল্যান্ড, বিল্ডিং, বেনিফিটস টু অ্যারাইজ আউট অফ ল্যান্ড অ্যান্ড থিংস অ্যাটাচ টু দ্য আর্থ অর পার্মানেন্টলি ফ্যাশন টু এনিথিং অ্যাটাচ টু দ্য আর্থ, hereditary allowance right to oil, lights, ferries, fisheries, but it does not include standing timber, growing crop, grass, whether immediate severance thereof or intended or not, fruit upon the juice in trees, whether in existence or to grow in future, and machinery embedded in or attached to the earth when dealt with the apart from the land. ইমুভেবল প্রপার্টির ডেফিনেশন কিন্তু প্রথমটা, আর বাকি এবিসি এই তিনটা কিন্তু ইমুভেবল প্রপার্টির মধ্যে পড়ে না। অর্থাৎ বিল্ডিং থেকে আসা কোনো বেনিফিট বা আর্থে কোনো কিছু পার্মানেন্টলি অ্যাটাচ, এগুলো। নাও ডকুমেন্টস নেসেসারি টু রেজিস্টার। সো দিস ইজ দ্য মোস্ট ভাইটাল পয়েন্ট অফ দ্য রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, দ্যাট ইট ক্যাটাগরাইজ দ্য ডকুমেন্টস হুইচ মাস্ট বি রেজিস্টার্ড আন্ডার দিস অ্যাক্ট। সুতরাং এই আইন পাশ হওয়ার পরে এই ডকুমেন্টগুলোকে তুমি কিছুতেই আর আনরেজিস্টার্ড রাখতে পারবে না, তাহলে সেই ডকুমেন্টের কোনো ভ্যালু থাকবে না। অবশ্যই এই নিম্নলিখিত ডকুমেন্টগুলো সেকশন 17-এর সাবসেকশন 1 এবং 3 প্লাস সেকশন 17A, এই তিনটা অংশেই বলা হয়েছে লিস্ট অফ দ্য ডকুমেন্টস হুইচ মাস্ট বি রেজিস্টার্ড। However, the following documents must be compulsorily registered if the property to which they relate is situated in a district in which they have been executed. প্রথমতই ইনস্ট্রুমেন্ট অফ গিফট অফ ইমুভেবল প্রপার্টি, অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তির কোনো ধরনের দান। ডিক্লারেশন অফ হেবা আন্ডার মুসলিম পার্সোনাল ল, ডিক্লারেশন অফ গিফট আন্ডার হিন্দু, খ্রিস্টান ও বুদ্ধিস্ট পার্সোনাল ল। মুসলিম আইনের অনুযায়ী হেবা অর্থাৎ এটাও একটা দান, আর হিন্দু, খ্রিস্টান, বুদ্ধিস্ট যে পার্সোনাল ল আছে সেখানেও এখানে তাদের যে গিফট আছে এটাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আদার নন টেস্টামেন্টারি ডকুমেন্টস, টেস্টামেন্টারি ডকুমেন্টস বাদ দিয়ে, মানে অন্যান্য সব নন টেস্টামেন্টারি ডকুমেন্ট, যেই ডকুমেন্টের মাধ্যমে হুইচ পারপোর্টর ক্রিয়েট, অপারেট টু ক্রিয়েট, ডেক্লার, অ্যাসাইন, লিমিট অর এক্সটিংগুইশ, whether in present or in future any right, title or interest, whether vested or contingent or to any immovable property, মানে স্থাবর সম্পত্তির উপরে ভেস্টেড বা কন্টিনজেন্ট অধিকার সৃষ্টি করে, অথবা রাইট টু ক্রিয়েট করে বা ঘোষণা করে বা অ্যাসাইন করে বা লিমিট করছে বা এক্সটিংগুইশ করার ক্ষেত্রে হলেও সেই ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রি করতে হবে। ইন দ্য কেস অফ অ্যাসাইনমেন্ট অফ এ মর্গেজ, দ্য কনসিডারেশন ফর দ্য ডিড of assignment shall be deemed to be the value of the for registration. Non-testamentary instrument other than the acknowledgement of the receipt of payment made in respect of transaction to which an instrument registered under clause O relates. অন্যান্য টেস্টামেন্টারি ইনস্ট্রুমেন্ট বলছে যে শুধুমাত্র অ্যাকনলেজমেন্ট ব্যতীত, আদার দ্যান দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট হুইচ অ্যাকনলেজ দ্য রিসিপ্ট অর পেমেন্ট অফ এনি কনসিডারেশন, যে অ্যাকনলেজমেন্টের মাধ্যমে কোনো রিসিপ্ট বা কোনো রকম কোনো পেমেন্ট অথবা কোনো কনসিডারেশনের অ্যাকনলেজ করা হয়। অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য ক্রিয়েশন, ডেক্লারেশন, অ্যাসাইনমেন্ট, লিমিটেশন অর এক্সটেনশন অফ এনি সাচ রাইট, টাইটেল, ইন্টারেস্ট অ্যান্ড instrument of mortgage referred to in section 59, mortgage when to be by the assurance, এটা বলা হয়েছে 59 সেকশনে ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্টে। লিজেস অফ ইমুভেবল প্রপার্টি ফ্রম ইয়ার টু ইয়ার
or for any term exceeding 1 year or reserving a yearly rent. লিজ ডকুমেন্ট যদি লিজটি ইয়ার টু ইয়ার ভিত্তিতে না হয়, নন টেস্টামেন্টারি ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফারিং or assigning any decree or order of a court or any award when such decree or order or award purports or operates to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title or interest, whether vested or contingent to or in immovable property. তো নন টেস্টামেন্টারি ইনস্ট্রুমেন্টের কথা আমরা আবারও বলছি, তবে সেই নন টেস্টামেন্টারি ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে আবারও শর্ত একটাই, যে সেটি যদি কোনো ডিক্রি বা অর্ডার হয় কোনো একটা কোর্টের ক্ষেত্রে, বা কোনো যদি অ্যাওয়ার্ড হয়, এবং সেই ডিক্রি বা অর্ডার বা অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে যদি কোনো কিছু ক্রিয়েট করা হয়, ডিক্লেয়ার করা হয়, অ্যাসাইন করা হয় বা লিমিট এক্সটিংগুইশ করা হয় ইমুভেবল প্রপার্টি। ইনস্ট্রুমেন্ট অফ partition of immovable property effected by persons upon inheritance according to their respective personal laws. Instrument of sale in pursuance of an order of the court under section 96 of the State Acquisition of Tenancy Act 1950. However, the government may by order published in the official gazette exempt any the operation of this subsection or any leases executed in any district or part of a district, the terms granted by which do not exceed 5 years and the annual rents received by which do not exceed 50 টাকা। Then and 17(3) number উপসেকশনে যেটা বলা হচ্ছে, authorities to adopt son executed after the 1st day of January 1872 and not conferred by the will shall also be registered. অথরিটি টু অ্যাডপ্ট, অর্থাৎ অ্যাডাপ্ট করবার যে ক্ষমতাটা যদি কাউকে দেওয়া হয় এবং সেটা যদি উইলের মাধ্যমে দেওয়া না হয়, তাহলে সেই ডকুমেন্টও 1872 সালের এই আইন কার্যকরী হওয়ার পর থেকেই সেটিকেও রেজিস্ট্রেশন করবার দরকার আছে। তবে হ্যাঁ, উপরে যে রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য আমরা কম্পালসারি ডকুমেন্টসগুলোর কথা বললাম, গভর্নমেন্ট চাইলে সেই ডকুমেন্টগুলো ছাড় দিতে পারে, এবং মেইনলি কিন্তু এটা হয়ে থাকে লিজ ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে, কারণ অনেক এলাকায় লিজ 1 বছরের অধিকেরও লিজ হয়ে থাকে, কিন্তু সেখানে কোনো রকম কোনো ডকুমেন্ট বা রেজিস্ট্রেশন করা হয় না। রেজিস্ট্রেশন অফ কন্ট্রাক্ট ফর সেল 17A. This is another type of document which must be registered under this Act. A contract for sale of any immovable property shall be writing executed by the parties thereto and registered. A contract for sale shall be presented for registration within 30 days from the date of execution of the contract, and the provision regarding registered of the instrument shall apply. তো এইটা কিন্তু পরবর্তীতে সংযুক্ত একটা সেকশনের, কারণ হচ্ছে বায়নানামা রেজিস্ট্রেশনের কথা আসলে আগে ছিল না, কিন্তু বর্তমানে প্রতারণা এতই বেড়ে গেছে যে আমি বায়না করছি 10 জনের কাছে, জমি বিক্রি করছি 1 জনের কাছে, যার কারণে কিন্তু এই সেকশনটা ইনসার্ট করা হয়েছে। অ্যান্ড দেন ডকুমেন্টস হুইচ আর অপশনাল টু রেজিস্টার, অর্থাৎ এ ধরনের ডকুমেন্ট তুমি চাইলেও রেজিস্ট্রেশন করতে পারো, আবার নাও করতে পারো। দিজ আর টোটালি অপশনাল, অ্যান্ড দিজ টাইপস অফ ডকুমেন্টস আর স্টেটেড ইন 17 subsection 2 and also in section 18. So let's start with these 2 sections. Firstly, we will study section 17 subsection 2. And the other documents can also be registered which is not mentioned as compulsory registration group, such as any composition deed, any instrument relating to shares in a joint stock company, notwithstanding that the assets of such company consist in whole or in part of immovable property, any debenture issued by any such company and not creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest or to in immovable property except in so far as it is entitled the holder of the security afforded by a registered instrument, whereby the company has mortgage convened or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holders of such debentures. So company listed কোনো একটা কোম্পানির ডিবেঞ্চারের কথা বলা হচ্ছে, যদি সেই ধরনের ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে কোনো অধিকার সৃষ্টি করা হয়, অর্পণ করা হয় বা ভঙ্গ করা হয়, টাইটেল, ইন্টারেস্ট এক্সেপ্ট ইন দ্য ইমুভেবল প্রপার্টি,
ওকে, ইমুভেবল প্রপার্টি ব্যতীত ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে যদি কোনো সিকিউরিটি এরকম কোনো কোম্পানির মাধ্যমে ইস্যু করা হয়, দেন দ্যাট টাইপ অফ ডিবেঞ্চার্স should not be registered compulsorily, but you can register this is optional, not compulsory. Now any endorsement upon or transfer of any debenture issued by any such company, any document not itself creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest or to in immovable property, but merely creating a right to obtain another document which will, when executed, create, declare, assign, limit or extinguish any right, title or interest. Any decree or order of a court except a decree or order expressed to be made on a compromise and comprising immovable property other than in which the subject matter of the suit or proceeding. কোনো কোর্টের ডিক্রি or অর্ডার, কোন ডিক্রি অর্ডার ব্যতীত সেটা আবার বলতেছে যে কোনো ইমুভেবল প্রপার্টি নিয়ে যদি কম্প্রোমাইজ বা কোনো কিছু না হয় সেগুলো ব্যতীত অন্য কোনো ধরনের ডিক্রি অর্ডার অফ দ্য কোর্ট। এনি গ্র্যান্ট অফ ইমুভেবল প্রপার্টি বাই দ্য গভর্নমেন্ট যদি কোনো প্রপার্টি তোমাকে গ্র্যান্ট করে, ইউ শুড নট রেজিস্টার দ্যাট। এনি ইনস্ট্রুমেন্ট অফ পার্টিশন মেড বাই দ্য রেভিনিউ অফিসার কর্তৃক যদি কোনো পার্টিশনের ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করা হয়, দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট শুড নট বি রেজিস্টার্ড আন্ডার দিস অ্যাক্ট। Any order granting a loan or instrument of collateral security granted under the Land Improvement Act 1871 or the Land Improvement Loans Act 1883, তো যে কোনো ধরনের অর্ডার বা লোন, ইনস্ট্রুমেন্ট অথবা কোল্যাটারাল সিকিউরিটি যা ল্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী গ্র্যান্ট করা হয়েছে, দিজ শুড নট বি রেজিস্টার্ড কম্পালসারিলি গেইন। And another documents, any order granting a loan under the Agriculturist Loans Act 1884, the Bangladesh Krishi Bank Order 1973, or under any other law for the time being in force relating to the advancement of loans for agricultural purpose, or any instrument under which a loan is granted by a cooperative society for any such purpose, or any instrument made for securing the payment of a loan so granted. Or then any endorsement on a mortgage deed acknowledging the payment of the whole or any part of the mortgage money and any other receipt for payment of the money due under a mortgage, or any certificate of sale granted to the purchaser of any property sold by public auction by a civil or revenue officer. And lastly, any counterpart of lease where the lease corresponding thereto has itself been registered. সো আমরা 17-র 2 নাম্বার সাবসেকশন অনুযায়ী প্রায় এখানে 13টা ডকুমেন্ট পড়লাম যেগুলো অপশনাল রেজিস্ট্রেশন করবার। এছাড়াও 18 নম্বর সেকশনে ক্লিয়ার করে বলা হয়েছে এনি ডকুমেন্ট নট রিকোয়ার্ড টু বি রেজিস্টার্ড আন্ডার সেকশন 17 দে মে অলসো বি রেজিস্টার্ড আন্ডার দিস অ্যাক্ট। অর্থাৎ আরও অন্যান্য ডকুমেন্ট যদি নাও রেজিস্ট্রেশন করবার প্রয়োজন পড়ে 17 ধারা অনুযায়ী, সেগুলোও কিন্তু 18 ধারা অনুযায়ী আমরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারি। আর ওপরের যেগুলো বলা হচ্ছে যে মর্টগেজ ডিজের অ্যাকনলেজমেন্ট বা এন্ডোর্সমেন্ট, যে ঠিক আছে আমি মর্টগেজ মানি পেলাম বা কোনো রকম কোনো রিসিপ্ট রেজিস্ট্রেশন করবার দরকার নাই। সার্টিফিকেট অফ সেল, পাবলিক অকশনে প্রপার্টি বিক্রি হলে সেটারও দরকার নেই, ওই সার্টিফিকেটের দরকার নাই। অ্যান্ড দেন ইফেক্ট অফ নন রেজিস্ট্রেশন, আমরা যদি কোনো ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন না করি তাহলে কি হবে পরিণতি। তো ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন অফ হুইচ ইজ ম্যান্ডেটরি ইফ নট রেজিস্টার্ড ডাজ নট হ্যাভ এনি ইফেক্ট। একেবারে সিম্পল কথা যে 17-র 1 এবং 3 এবং 17-র এ নাম্বার সেকশন অনুযায়ী যে সকল ডকুমেন্টকে আমরা আইন অনুযায়ী বলেছি দিজ আর ম্যান্ডেটরি, তারপরও যদি তোমরা রেজিস্ট্রেশন না করো সেগুলার কোনো রকম কোনো ইফেক্ট থাকবে না। অ্যান আনরেজিস্টার্ড ডিড উইল নট পাস এনি টাইটেল, আনরেজিস্টার্ড ডিড দ্বারা কোনো টাইটেলও পাস হয় না। সেকশন 49 অফ দ্য অ্যাক্ট ডিলস উইথ দ্য ইফেক্ট অফ নন রেজিস্টার্ড। নো ডকুমেন্ট রিকোয়ার্ড টু বি রেজিস্টার্ড আন্ডার দিস অ্যাক্ট or under any either law providing for a relating to the registration of documents shall operate to create, declare, design, limit or extinguish, whether in respect or in future, any right, title or interest, whether vested or contingent to or in immovable property, or confer any power to adopt unless
সুতরাং যদি আমরা কোনো ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন না করি তাহলে সেটা দিয়ে আসলে কোনো রকম কোনো অধিকার বর্তাবে না বা সৃষ্টি হবে না। ইভেন কনফারেন্ট পাওয়ার টু অ্যাডপ্ট অর্থাৎ অ্যাডপশন নেওয়ার যে ক্ষমতা, যতক্ষণ পর্যন্ত না রেজিস্ট্রেশন করা হয় ওই ডকুমেন্ট, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ক্ষমতাকেও অর্পণ করা যায় না, মানে বর্তায় না। দেন টাইম অফ রেজিস্ট্রেশন। সো এখানে কিন্তু টাইমটাকে লিমিট করে দেওয়া হয়েছে রেজিস্ট্রেশনের জন্য, এবং আমরা রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে একটা ডকুমেন্ট সারা বছর যে কোনো সময় নিয়ে যাব তা নয়। টাইম সেকশন 23 থেকে 27 ধারাতে বর্ণনা করা আছে রেজিস্ট্রেশন আইনে, এবং এখানে বলা হচ্ছে এ ডকুমেন্ট শুড বি সাবমিটেড উইথ দ্য রেজিস্টার উইদিন 3 months ফ্রম দ্য ডেট অফ ইটস এক্সিকিউশন। However, certain circumstances registered may accept the delay. অর্থাৎ ন্যাচারাল টাইম হচ্ছে আমরা একটা ডকুমেন্ট এক্সিকিউশন হওয়া থেকে 3 মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত করব। প্রথম কথা বলা হচ্ছে সেকশন 23-তে এনি ডকুমেন্ট আদার দ্যান এ উইল, অর্থাৎ উইল ব্যতীত অন্যান্য ডকুমেন্টের কথা আমরা বলছি, শ্যাল নট বি অ্যাকসেপ্টেড ফর রেজিস্ট্রেশন আনলেস প্রেজেন্টেড ফর দ্য পারপাজেস অফ দ্য প্রপার অফিসার উইদিন 3 months ফ্রম দ্য ডেট অফ ইটস এক্সিকিউশন। এক্সিকিউশন থেকে যদি প্রপার অফিসারের কাছে আমরা 3 মাসের মধ্যে প্রেজেন্ট না করি তাহলে এটি আর রেজিস্ট্রেশন করা হবে না। However, a copy of a decree or order may be presented within 3 months from the date of which the decree or order was made, or where it is appealable within 3 months from the day on which it becomes final. So, where it is applicable within 3 months from the day on which it becomes final. অর্থাৎ ডিক্রি অর অর্ডার যদি কোনো কোর্ট প্রেজেন্ট করে বা কোর্ট অর্ডার করে, সেই ক্ষেত্রেও বলা হচ্ছে সেটাকে প্রেজেন্ট করতে হবে 3 মাসের মধ্যে, এবং যদি ফাইনাল না হয়ে থাকে তাহলে যেদিন ফাইনাল হবে সেদিন থেকে 3 মাস। অ্যাকর্ডিং টু সেকশন 27 অফ দিস অ্যাক্ট, উইলের কথা বলা হচ্ছে, এবং উইল মে বি প্রেজেন্টেড অ্যাট এনি টাইম রেজিস্ট্রেশন। সো রেজিস্ট্রেশনের জন্য উইলের কথাটা এরকম যে উইল যে কোনো সময়ে কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট করতে পারি নিবন্ধন করবার জন্য। নেক্সট আমরা 24 সেকশনটা দেখব। ডকুমেন্টস এক্সিকিউটেড বাই সেভারাল পারসন অ্যাট ডিফারেন্ট টাইমস। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যদি কোনো দলিল একাধিক ব্যক্তি স্বাক্ষর করে অর্থাৎ এক্সিকিউট করে, সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ইফ সেভারাল পারসন আর এক্সিকিউটিং এ ডকুমেন্ট অ্যাট ডিফারেন্ট টাইমস, such document may be presented for registration and re-registration within 4 months from the date of its execution. তো এ ধরনের ডকুমেন্ট যদি একাধিক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে করে তো বলা হচ্ছে এ ধরনের ডকুমেন্ট ইট মাস্ট বি প্রেজেন্টেড রেজিস্ট্রেশনের জন্য এবং রি-রেজিস্ট্রেশনের জন্য 4 মাস উইদিন 4 মান্থ ফ্রম দ্য ডেট অফ ইচ এক্সিকিউশন। প্রত্যেক এক্সিকিউশনের জন্য 4 মাসের এক্সিকিউশনের পরে 4 মাসের মধ্যে এটিকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, রেজিস্ট্রার অফিসে উপস্থিত করতে হবে। প্রভিশন ওয়্যার ডিলে ইন প্রেজেন্টেশন ইজ আনঅ্যাভয়েডেবল। সেকশন 25 নম্বরটি হচ্ছে এক্সেপশন, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আর এক্সেপশন কিন্তু কোনো অধিকার নয়, এটা মেয়ারলি এক্সেপশন। So, if owing to urgent necessity or unavoidable accident, any document executed or copy of a decree order made in Bangladesh is not presented for registration till after expiration of time herein before presented, অর্থাৎ 3 month 3 মাসের মধ্যেও যদি ডিক্রি অর্ডার বা ডকুমেন্ট প্রেজেন্ট করা না হয় টু দ্য রেজিস্টার, ইন কেস ওয়্যার দ্য ডিলে ইন প্রেজেন্টেশন ডাজ নট এক্সিড 4 months, এবং ডিলে ধরো 4 মাসের বেশি হয়নি, মে ডিরেক্ট দ্যাট অন পেমেন্ট অফ এ ফাইন নট এক্সিডিং 10 times দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রপার রেজিস্ট্রেশন ফি, সাচ ডকুমেন্ট শ্যাল বি অ্যাকসেপ্টেড ফর রেজিস্ট্রেশন। রেজিস্ট্রার তখন অর্ডার করতে পারে যে ঠিক আছে, যেহেতু 4 মাসের বেশি দেরি হয়নি তাহলে এই ডকুমেন্টটা 10 times মোর রেজিস্ট্রেশন ফি জমা করে রেজিস্ট্রেশনের জন্য জমা দেওয়া হোক এবং রেজিস্ট্রেশন করা হোক। Any application for such direction may be lodged with a sub-register who shall forthwith forward to it to the register to whom he is subordinate, এবং এই অর্ডার কিন্তু রেজিস্টার সাব রেজিস্টারকে পাঠাবে যে অধীনস্থ সাব রেজিস্টার তাকে এই বিষয়টি জানিয়েছিল। It should be noted here that registrar's decision to extend time cannot be cancelled in court.
এবং রেজিস্টারের এই রেজিস্ট্রেশনের জন্য সিদ্ধান্তটা কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, কোর্ট এটাকে ক্যান্সেল করতে পারে না। If a document is executed by any party outside Bangladesh, the register may accept the document for registration if the document is presented for registration within 4 months or after its arrival in Bangladesh. Here relevant section is section 26. সো এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ডকুমেন্ট যদি এমন কোনো পক্ষ এক্সিকিউট করে যিনি বাংলাদেশের বাইরে রয়েছেন, সেই ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার কিন্তু সেটা রেজিস্ট্রেশনের জন্য গ্রহণ করবেন, কিন্তু তখন কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের বিধান অ্যাপ্লিকেবল হবে 26 নাম্বার সেকশন। নাও সেকশন 26, ডকুমেন্টস এক্সিকিউটেড আউট অফ বাংলাদেশ। When a document purporting to have been executed by all or any of the parties out of Bangladesh is not presented for registration will after the expiration of the time herein before prescribed in that behalf, অর্থাৎ এর আগে আমরা যে সময়টা মেনশন করে রেখেছিলাম several person, the registering officer if satisfied that the instrument was so executed and that it has been presented for registration within 4 months after its arrivals in Bangladesh may on payment of the proper registration fee accept such document for registration. তখন রেজিস্ট্রার সেই ডকুমেন্টটি গ্রহণ করবেন উইদাউট এক্সট্রা ফি ব্যতীত, শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশনের ফি দিয়েই। কিন্তু তিনি যেটা দেখবেন যে বাংলাদেশে এই ডকুমেন্ট যেদিন অ্যারাইভ করছে, পৌঁছাইছে, সেদিন থেকে 4 মাসের মধ্যে ডকুমেন্টটি তার কাছে দেওয়া হয়েছে কিনা রেজিস্ট্রেশনের জন্য। So now re-registration of certain document under section 23A, there are certain documents which are eligible for re-registration. If in any case a document requiring registration has been accepted for registration by a registrar or sub-registrar from a person not duly empowered to present the same and has been registered, any person claiming under such document may, within 4 months from his first becoming aware that the registration of such document is invalid, present such document or cause the same to be presented in accordance with the provision of Part 6 of re-registration in the office of the registrar of the district in which the document was originally registered. তো বলা হচ্ছে এমন একটা ডকুমেন্ট যেটা অ্যাকসেপ্টেড হয়েছিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য রেজিস্ট্রার বা সাব রেজিস্ট্রারের কাছে, ফ্রম এ পারসন, এমন কোনো একটা ব্যক্তি সেটা উপস্থিত করেছিল, কিন্তু সে আসলে ওই ডকুমেন্টটা উপস্থিত করবার জন্য বা প্রেজেন্ট করবার জন্য যোগ্য নয়। তারপরেও ধরো ডকুমেন্টটা রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে, এখন ওই ডকুমেন্টের আন্ডারে 4 মাসের মধ্যে একজন ব্যক্তি যখন অ্যাওয়ার হলো যে হ্যাঁ এই ডকুমেন্টের রেজিস্ট্রেশনটা ইনভ্যালিড, কারণ যে ব্যক্তির প্রেজেন্ট করবার কথা ছিল সেটি প্রেজেন্ট করেনি, তখন যার এখন যোগ্যতা আছে প্রেজেন্ট করা, সে যদি ওই ডকুমেন্টটা প্রেজেন্ট করে পার্ট 6 রি-রেজিস্ট্রেশনের জন্য ওই রেজিস্ট্রারের কাছে যিনি এটি অরিজিনালি রেজিস্টার করেছিলেন, সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে আপন দ্য রেজিস্টার বিং স্যাটিসফাইড দ্য ডকুমেন্ট ওয়াজ সো অ্যাকসেপ্টেড ফর রেজিস্ট্রেশন ফ্রম এ পারসন নট ডিউলি অথরাইজড। রেজিস্ট্রার যদি স্যাটিসফাইড হন যে না এই ডকুমেন্ট এর আগে যিনি এনেছিলেন তিনি ডিউলি অথরাইজড ছিলেন না, হি শ্যাল প্রসিড দ্য রি-রেজিস্ট্রেশন, তাহলে উনি কিন্তু পুনরায় পুনঃনিবন্ধনের জন্য সেটিকে প্রসিড করবেন অ্যাজ ইফ ইট হ্যাড নট বিন প্রিভিয়াসলি রেজিস্টার্ড, এবং এমনভাবে করবেন যে মনে করা হবে না যে এটি পূর্ববর্তীতে রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল। অ্যান্ড as if such presentation for re-registration was a presentation for registration made within the time allowed therefore under Part 4 and all of the provisions of this Act as to the registration of documents shall apply to such re-registration, and such document if duly registered in accordance with the provision of this section shall be deemed to have been duly registered for all purposes and for all purposes from the date of its original registration. অরিজিনাল রেজিস্ট্রেশনের মতোই এর অবজেক্টের মতো এর পারপাসও সেম থাকবে, সুতরাং রেজিস্ট্রেশনের মতোই গণ্য হবে। নাও দ্য নেক্সট পয়েন্ট, প্লেস অফ রেজিস্ট্রেশন। Government has established sub-registry office in various parts of the country, and these sub-registry office have a specific local jurisdiction set by the government.
A document should be presented for registration in the sub-registry office within which jurisdiction the whole or major portion of the property to which such document relates is situated. Document is void if its no portion transferred situates within the jurisdiction of sub-register. তো এখানে আমরা মনে রাখব যে সাব রেজিস্টারের অধীনে আমার সম্পত্তিটি রয়েছে এবং ওই সম্পত্তি নিয়ে যদি ট্রান্সফার নিয়ে যদি কোনো ডকুমেন্ট আমরা করি এবং সেই ট্রান্সফারের ডকুমেন্ট অবশ্যই আমাদের ওই সাব রেজিস্টারের অফিসে সাবমিট করতে হবে। In the major portion, if the major portion of such property is not situated within the jurisdiction of one sub-registry office, the document may be presented for registration in any sub-registry office within which jurisdiction part of the property is situated. এখন বলা হচ্ছে যে প্রপার্টি যদি এমন হয় যে দুই ভাগে বিভক্ত তাহলে ওই প্রপার্টির মেজর পোর্শনটা যে সাব রেজিস্ট্রি অফিসের এখতিয়ারভুক্ত জায়গাতে রয়েছে সেই সাব রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত করতে হবে। প্লেস ফর রেজিস্টারিং ডকুমেন্টস রিলেটিং টু দ্য ল্যান্ড, সেকশন 28. Every document mentioned in section 17, subsection 1, clause A, B, C, D and E, section 17, subsection 2 and section 18, insofar as such documents affects immovable property, shall be presented for registration in the office of a sub-register within whose sub-district the whole or major portion of the property to which such document relates is situate. এবং 28 নম্বর সেকশনে দেখো বলতেছে যে সেই সাব-রেজিস্টার অফিসেই আমরা দেব যার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ওই হোল প্রপার্টিটা অথবা ওই প্রপার্টির মেজর পোর্শন, মানে ধরো ম্যাক্সিমাম প্রপার্টি অবস্থিত আর অল্প একটু প্রপার্টি আর একজন সাব রেজিস্ট্রারের অফিসে আছে, তাহলে ম্যাক্সিমাম যার কাছে আছে আমরা তার অফিসেই এটিকে প্রেজেন্ট করব। সো হাউএভার if the major portion of such property is not situated within one sub-district, the document shall be presented for registration in the office of the sub-register within whose sub-district any portion of the property is situated. Again, after a document is registered, no party thereto shall be entitled to question the validity of its registration on the ground that the property which purported to give jurisdiction to the sub-register to register it either did not exist or was fictitious or insignificant or was not intended to be conveyed. তবে বলা হচ্ছে যে কোনো পক্ষই যদি এই ডকুমেন্টটি ভ্যালিডিটি নিয়ে কোনো কোশ্চেন করতে পারবে না এই গ্রাউন্ডে যে এই প্রপার্টির যে সাব রেজিস্ট্রার বা যিনি রেজিস্ট্রি করলেন সেই সাব রেজিস্ট্রারের ডিড নট এক্সিস্ট অর ওয়াজ ফিকজিয়াস, অর্থাৎ সাব রেজিস্ট্রারের কোনোই জুরিসডিকশন নাই এটিকে রেজিস্টার করার, বা বলা হচ্ছে যে ইনসিগনিফিকেন্ট অর ওয়াজ নট ইন্টেন্ডেড টু বি কনভেইড, বা বলতে পারে যে এইটা কোনো অস্তিত্বই নাই অথবা ফিকশিয়াস। A document the registration of which is secured by the inclusion of a non-existence, fictitious or insignificant portion of item shall not be in any manner affect the rights of a person who was not a party thereto, and acquired rights in the property without notice of the transaction to which such document relates. তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে মেজর পোর্শন যার এলাকার অধীনে থাকবে সে আসলে সেটাকে রেজিস্ট্রি করবে। আর যদি কোনো প্রপার্টি মানে না বলা যায় যে আসলে কার কাছে বেশি পোর্শন আছে, ইকুয়ালি যদি 3-4টাতে ভাগ করা থাকে তাহলে যে কোনো একজন রেজিস্ট্রারের কাছে সেটা উপস্থিত করানো যায় রেজিস্ট্রেশনের জন্য। এবং একবার একটা ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে সেই রেজিস্ট্রেশনটা হবে সিকিউরড, এবং সেটা বলা হচ্ছে যে সেই হুইচ ইজ সিকিউরড বাই দ্য ইনক্লুশন অফ এ নন এক্সিস্টেন্স ফিকশিয়াস ইনসিগনিফিকেন্ট পোর্শন অর আইটেম শ্যাল নট ইন এনি ম্যানার অ্যাফেক্ট দ্য রাইটস অফ এ পারসন। এবং এ ধরনের ডকুমেন্ট দিয়ে যদি কারো রাইট সৃষ্টি করা হয় তাহলে সেই রাইটের উপরেও কিন্তু কোনো রকম কোনো অ্যাফেক্ট পড়বে না, কোনো প্রভাব পড়বে না। তো এটাই আসলে বলা আছে এই সেকশানে প্লেস অফ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে। অ্যান্ড নেক্সট, প্লেস ফর রেজিস্টারিং আদার ডকুমেন্ট, সেকশন 29। প্লেস ফর রেজিস্টারিং আদার ডকুমেন্ট, অন্যান্য ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমরা কোথায় নিয়ে যাব সেটা।
Every document not being a document referred in previous section, that is section 28, or copy of a decree or order may be presented for registration either in the office of sub-register in whose sub-district the document was executed or in the office of any other sub-register under the government at which all the person executing and claiming under the document desire the same to be registered. A copy of a decree or order may be presented for registration in the office of the sub-register in whose sub-district the original decree or order was made, or where the decree or order does not affect immovable property, in the office of any sub-register under the government at which all the persons claiming under the decree or order desire the copy to be registered. সো অন্যান্য ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশনের প্লেসের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, দেখো যে 28 সেকশনে বলা নেই অথবা কোনো কোর্টের ডিক্রি বা অর্ডার নয়, এগুলো ব্যতীত আমরা যে কোনো সাব রেজিস্ট্রারের অফিসেই সেটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি যে সাব ডিস্ট্রিক্টে ওই ডকুমেন্টটি এক্সিকিউট করা হয়েছে, অথবা অন্য কোনো সাব রেজিস্ট্রারের অফিসেও করতে পারি যার অফিসে আমরা দাবি করছি যে না আমরা এখানে এক্সিকিউটটা করেছি। এখন কোনো কোর্টের ডিক্রি বা অর্ডার যদি আমরা রেজিস্ট্রেশন করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই সাব ডিস্ট্রিক্টেই আমরা সেই ডকুমেন্ট অর্থাৎ ডিক্রি বা অর্ডারটাকে প্রেজেন্ট করব। যেই সাব রেজিস্ট্রার অর্থাৎ যে কোর্ট ওই ডিক্রি অর্ডার ঘোষণা করেছে, তো এটাই বলতেছে ইন হুজ সাব ডিস্ট্রিক্ট অরিজিনাল ডিক্রি অর অর্ডার ওয়াজ মেড, যে কোর্ট ডিক্রি অর্ডার ঘোষণা করেছে এবং যে সম্পত্তি নিয়ে ডিক্রি অর্ডার ঘোষণা করেছে ওই সম্পত্তি যে সাব রেজিস্ট্রারের জুরিসডিকশনের ভেতরে পড়বে সেইখানে আমরা প্রেজেন্ট করব। নাও হু ক্যান প্রেজেন্ট এ ডকুমেন্ট ফর রেজিস্ট্রেশন, এটাও কিন্তু রেজিস্ট্রেশন আইনের একটা ক্রুশিয়াল কোশ্চেন এবং এই কোশ্চেনের উত্তর কিন্তু এই আইনের মধ্যেই দেওয়া আছে। এ ডকুমেন্ট ক্যান বি প্রেজেন্টেড ফর রেজিস্ট্রেশন বাই দ্য এক্সিকিউশন or the receiver of a document or the representative or assignee of the above stated person or the agent of such person, representative or assign duly authorized by power of attorney. সো এই তিন ধরনের ব্যক্তি কিন্তু ডকুমেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে, এক্সিকিউটেন্ট অথবা ডকুমেন্ট রিসিভার, রিপ্রেজেন্টেটিভ অর অ্যাসাইনি অফ দ্য এক্সিকিউটেন্ট অর রিসিভার এবং এজেন্ট। তবে রিপ্রেজেন্টেটিভ অর অ্যাসাইনি বা এজেন্ট এদেরকে কিন্তু পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে পারে, মানে হতে হবে আর কি। অ্যাকর্ডিং টু সেকশন 32, নাও এক্সেপ্ট ইন দ্য কেস মেনশন ইন সেকশন 89, every document to be registered under this act, whether such registration be compulsory or optional, shall be presented by some person executing or claiming under the same. তো এখানে 32 নম্বর সেকশনে বলা হয়েছে যে 89-এ যা কিছুই বলা হোক না কেন সেটা একটা এক্সেপশন। এই এক্সেপশন বাদ দিয়ে সব ধরনের ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য নিম্নলিখিত 3 ধরনের ব্যক্তি উপস্থিত করতে পারবে। তার এতেই বলা হয়েছে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ঘোষণা করবে বা দাবি করবে যে তারা এক্সিকিউটর বা এক্সিকিউট করেছে। ইন দ্য কেস অফ এ কপি অফ এ ডিক্রি অর অর্ডার ক্লেমিং আন্ডার দ্য ডিক্রি অর অর্ডার, বা ডিক্রি অর্ডারের কপির ক্ষেত্রে যারা ডিক্রি অর্ডারের কপিটা ক্লেম করছে যে তাদের সেটা। দেন নাম্বার 2, বাই দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য অ্যাসাইন অফ সাস পারসন। অফ সাস পারসন বলতে হচ্ছে এক্সিকিউটর বা রিসিভার। রিসিভার হচ্ছে কোর্টের ডিক্রি অর্ডার যিনি রিসিভ করছেন তিনি রিসিভার কিন্তু। অ্যান্ড দেন থার্ডলি, বাই দ্য এজেন্ট অফ সাস পারসন অথবা রিপ্রেজেন্টেটিভ অর অ্যাসাইন, বাট এই এজেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসাইনকে প্রকৃতভাবে অথরিটি নিতে হবে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে। তার মানে উইদাউট পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কেউ এরকম কোনো একটা ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশনের জন্য রেজিস্টার বরাবর উপস্থিত করতে পারবে না। তো এটাই আসলে সেকশন 32 এর মেইন বিষয়বস্তু। আমার মনে হয় তোমরা ক্লিয়ার হয়ে গেছো। অ্যান্ড দেন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, অর্থাৎ যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বলে সেকশন 32 নম্বরের ধারা অনুযায়ী আমরা কোনো ডকুমেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারবো, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট। তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, দেখো, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি রেকগনাইজেবল ফর দ্য পারপাসেস অফ সেকশন 32। ফর দ্য পারপাসেস অফ সেকশন 32 দ্য ফলোয়িং পাওয়ার্স অফ অ্যাটর্নি শ্যাল বি অ্যালোন রেকগনাইজড। নিম্নলিখিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিগুলোকে রেকগনাইজ করা হয়েছে রেজিস্ট্রেশন আইনে।
If the principal at the time of the executing the power of attorney resides in any part of Bangladesh in which this act is for the time being in force, a power of attorney executed before the authenticated by the register or sub-register within whose district or sub-district the principal resides. অর্থাৎ যখন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি প্রিন্সিপাল অর্থাৎ যিনি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এক্সিকিউট করেছেন তিনি যখন এটি এক্সিকিউট করেছেন তখন বাংলাদেশের যে প্রান্তে করেছিলেন সেই প্রান্তে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টটি কার্যকরী ছিল। ইফ দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাট দ্য টাইম অ্যাফোরসেড রিসাইড ইন এনি আদার পার্ট অফ বাংলাদেশ, এ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এক্সিকিউটেড বিফোর দ্য অথেন্টিকেশন বাই এনি ম্যাজিস্ট্রেট। তো প্রিন্সিপাল যে কোনো জায়গায় বাংলাদেশের অবস্থান করতে পারে, সমস্যা নাই, কিন্তু পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি অবশ্যই অথেন্টিকেটেড হতে হবে থ্রু এ ম্যাজিস্ট্রেট। অ্যান্ড দেন দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য অ্যাফোরসেড does not reside in Bangladesh, then a power of attorney executed before and authenticated a notary public or any court, judge, magistrate, Bangladesh council or vice council or representative of the government। আর 3 নম্বর যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটি গ্রহণযোগ্য হবে সেটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে প্রিন্সিপাল পুরোপুরি দেশের বাইরে অবস্থান করছে। সেই ক্ষেত্রে যদি দেশের বাইরে কোনো প্রিন্সিপাল অবস্থান করে তখন নোটারি পাবলিক অথবা কোর্ট, জাজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা বাংলাদেশ কাউন্সিল, ভাইস কাউন্সিল বা রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ইস্যু হতে হবে। However, the following person shall not be required to attend at any registration office or court for the purposes executing such power of attorney as is mentioned in clause A, B of this section, namely। তো বলা হচ্ছে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে দে শ্যাল নট বি রিকোয়ার্ড টু অ্যাটেন্ড এনি রেজিস্ট্রেশন অফিস, তাদেরকে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন অফিস অথবা কোর্ট এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির জন্য যাবার কোনো প্রয়োজন নাই, এক্সেমশন দেওয়া হয়েছে। নাম্বার 1, পারসন হু বাই রিজন অফ বডিলি ইনফরমিটি আর আনএবল উইদাউট সিক অর সিরিয়াস ইনকনভেনিয়েন্স সো টু অ্যাটেন্ড, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বডিলি এতই অসুস্থ যে সে কোর্টে অ্যাটেন্ড করতে পারবে না। পারসন হু আর ইন জেল আন্ডার সিভিল অর ক্রিমিনাল প্রসেস and person exempt by law from the personal appearance in the court. Then in the case of every such person, register, sub-register or magistrate at the case may be satisfied that power of attorney has been voluntarily executed by the person purporting to be the principal may attest the same without requiring his personal attendance at the office or the court aforesaid। সো দেখো নিম্নলিখিত অর্থাৎ আমরা যে অ্যাবাভ মেনশন 3 গ্রাউন্ডস এখানে উল্লেখ করলাম, যদি কোনো ব্যক্তি 3টা গ্রাউন্ডসের ভেতরে পড়ে এবং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির জন্য সে অনুপস্থিত থাকে, উপস্থিত না হয় রেজিস্ট্রার অফিসে বা কোর্টে, তারপরে কিন্তু সেটা অ্যাপ্রুভ করা হবে, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি গ্রহণ করা হবে। টু অবটেন এভিডেন্স অ্যাজ টু দ্য ভলান্টারি nature as to the execution, the registrar or sub-registrar or magistrate may either himself go to the house of the person purporting to the principal or to the jail in which he is confined and examine him or issue a commission for his examination। এরপরও বলছে যে ভলান্টারি নেচারে যদি চায় যে ঠিক আছে আমরা এভিডেন্স অবটেন করতে চাই, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস বলা হচ্ছে যে পারপোর্টিং টু দ্য প্রিন্সিপাল জেলখানায় কমিশন নিয়োগ দিতে পারে, কমিশন গিয়ে তখন সেটা ক্লারিফাই করে আসতে পারে। অ্যান্ড দেন এনি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি মেনশনড ইন দিস সেকশন মে বি প্রুভড by the protection of it without further proof when it purports on the face of it to have been executed before any authenticated by the person or court herein before mentioned in that behalf. It should be noted here that the power of attorney must be prepared in the prescribed form as mentioned in rules 6 and 7 of the power of attorney rules 2015. If you have any question, you can comment in the comments box below. And for today, that's all. Next, I will give you another 2 parts of this act. So meet you soon, inshallah. Allah Hafiz.